नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने रूपा मुदी को आपण माने हातर केउ आंगुठी रे पिंधिले आपणक पई शुभ होइथाए एवं माँ लक्ष्मी प्रसन्न हेबे। आपणक घरे धन संपत्ति एवं ऐश्वर्यर वास हेबो। ता सहित जानिबा जे केउ केउ घटना सबु जदि आपणक सहित घटे ताहेले जानिबे खूब शीघ्र आपण माने धनवान हेबाकू जाउछंती बा आपणक उपरे माँ लक्ष्मींकर कृपा वर्षिबाकू जाउछि। तेबे आसंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। ता पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। आपण माने जेते बेले सज्जा त्याग कले सेते बेले जदि आपण माने दुई हातर पापुली को प्रथमे देखिबे ताहेले आपणक पई शुभ होइथाए। काहेकि ना कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तेणु सकाळु उठिकी जदि आपण माने हातर पापुली को देखिबे ताहेले जानी रखंतु जे सबु भगवान मानंकर देवादेवी मानंकर आपणंकु दर्शन मिलिगला। निहाती भाबरे आपणंकर आजि दिनटी शुभरे कटिबो मंगलरे कटिबो। ठीक सेही भली आपणंक घरकु जदि चुचुंद्रा बारंबार आसे ताहेले जानी रखंतु एहा एक शुभ संकेत। एपरी संकेत मिलिले माँ लक्ष्मी आपणक घरकु आसीबा सहित समान बोली आपण माने जानी रखंतु। आमे माने बहुत समय रे घरु बहुत गुड़िए अदरकारी जिनिस आमे घरु बाहर को फिंगी दियंती। तेबे आपण माने कौन जानती कि जदि आपण माने अमावास्या दिन ए कामटी करिबे बा आपणक घरु जेते सबु अदरकारी जिनिस घरु बाहर को फिंगी देबे ताहेले आपणक पई शुभ होइथाए। जदि आपणक घरे बुढ़ियाणी जाल हे गलानी ताहेले ताकू तुरंत सफा करिबा उचित। जदि एभली हुए ताहेले आपणक घरे कौन हेबो ना नकारात्मक शक्तिर प्रभाव विस्तार करिबो। जदि कौनसी पक्षी फल खाइकी आपणक घर अगणारे हेउ छात उपरे हेउ जदि किछि फल पकेकी चली जांती तेबे एहा शुभ संकेत अटे। जल्दी आपणकर उन्नति हेबो बोली आपण माने एथिरु जानि पारिबे। सेही भली सूर्य उदय परे जदि आपणक घरर पूर्व किंबा पश्चिम दिगरे काऊ बसिकी बोबाए ताहेले एहा आपणक पई शुभ होइथाए। जेते बेले भी आपण माने आपणकर संतान मानकर विवाह करूछंती सेमानंकर जन्म मास जन्म बार जन्म नक्षत्र जन्म समय ए सबु गुड़िकरे जदि विवाह करंती आपणकर पुओ हेउ किंबा झियो हेउ ताहेले सेमानंक पई एहा अमंगलकारी होइथाए। सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार दिन जेते बेले आपण माने घरु बाहर को कुआडे जाउछंती सेते बेले प्रथमे आपणकर बाम पादटी घरर बाहर को बाहर करंतु एवं आपण माने यात्रा आरंभ करंतु। सेही भली मंगलवार गुरुवार शनिवार एवं रविवार दिन जेते बेले आपण माने यात्रा आरंभ करूछंती प्रथमे घरु बाहरिला बेले आपणकर डाहण गोड़टी प्रथमे आगकू बाहर करी यात्रा आरंभ करंतु। जदि आपण माने गाई पाली छंती आउ गाई आखिरे लुह आपण माने देखंती ताहले एठू जानंतु निहाती भाबरे आपणक उपरे किछि ना किछि विपद खूब शीघ्र आसीबाकू जाउछि। सेथि पई सतर्क रुहंतु। कला पेचा जदि आपणक घर ऊपर को आसी बसे ताहले जानी रखंतु एहा बहुत अशुभ। सेही भली आपण माने कौन जानती जे बिछा देखिबा बहुत शुभ होइथाए। सेथि पई बिछा को देखिले ताकू नेकी कुआडे बाहरे छाड़ी दियंतु किंतु केबे भी मारंतु नहीं। सेही भली जेते बेले आपण भोजन ग्रहण करूछंती से समय रे पुरुष माने आपण माने मुंडरे गामुछा किंबा टोपी ए सबु पिंधिकी
କେବେ ବି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମଥାରେ ଓଢ଼ଣି ଥିଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୁଏ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ରଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ମୁଖା ହୋଇକି ପୂଜା କରିବେ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର କଥା ଆସିବ, ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରିକି। ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ ଆପଣମାନେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେତେ କମ୍ ଶବ୍ଦ ହେବ ସେତେ ଭଲ। ବାସନ ମାଜିବା ସମୟରେ ଯଦି ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ରାଗି ମଣିଷ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦିନକୁ ଆପଣମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 5ରୁ 6 ଥର ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟାଟି ସମାଧାନ ହେବ। ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ଯଦି ସେଜ ଆପଣଙ୍କର ଅସଜଡ଼ା ହୋଇକି ପଡ଼ି ରହେ, ତାହେଲେ ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଲୁଣ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ ଯେମିତି ଲୁଣ ତଳେ ନ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯଦି ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଲୁଗାରେ କେବେ ବି ପୋଛିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ବଢ଼ିବ, ଧାର କରଜ ବଢ଼ିବ, ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସେ, ଆଉ ଆମେ ତାର ଉପାୟ କିଛି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯୋଉଠୁ ଆମେମାନେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ କିଛି ପାଣି ଆଣିକି ଘରର ସବୁଆଡ଼େ କିଛି କିଛି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଆସିବ, କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ, ବା କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ଆପଣମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ ନିହାତି ଭାବରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ମିଠା ଖାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାରୀ। ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଘରେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା କାନ୍ଦିବେ, ଏଭଳି ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଟିକେ ହଳଦୀ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଅଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନହାନି ହେଉଛି, ତାହେଲେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିଏ ବି ଅତିଥି ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏ ସମସ୍ୟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ରାଗି ମଣିଷ, ସେମାନେ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଆପଣମାନେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରୂପା ମୁଦିଟିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେକୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ସେ ରୂପା ମୁଦିକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପୂଜା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ହାତର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବା କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯଦି ପିନ୍ଧିବେ, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା ଚପଲ ଚୋରି ହୋଇଗଲା ସେଠି, ତାହେଲେ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି, ଭାବିବେ ଯେ କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ଆପଣଙ୍କର ଟଳିଗଲା। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗଣେଶ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନେ
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣାନ୍ତି ବା ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।